शुभ सकाळ पिलामाने रोगी सेवा विषय तृतीय अधिवेशन को तुम मानक स्वागत। आमे पूर्वर कौन जानिथिले सेवा भावर उद्रेक अभ्यास और जीवन में तार उपयोग जोगु सेवा कार्य लेखकंक मनरे एक अभ्यास रे परिणत हो गला। परवर्ती अवस्था रे से जने सेवाकारी भावरे गोपबंधु आचार्य सह कार्य करथिले। वर्तमान आमे आसीबा तृतीय अधिवेशन को आमर द्वितीय भाग पाठ पठन करिबा। एतिकी बेले बहु कथा मने पड़ुछि। बापा देह त्यागर 5 वर्ष परे माँ छिंड होइथिली। सेतेबेले को दत्त प्रेस रे चाकरी कलेनी। 2-3 मासरे थरे ग्राम को जाए। 2-3 दिन मात्र रही कार्यक्षेत्र को फेरी आसे। मनरे खेले शीघ्र नगले प्रेस काम रे असुविधा हेउथिबो। मासक आगरु घरु फेरी थाए तथापि केजाणी काहे कि घर को जीवा को मन हैला। पाठ्य पुस्तक छापा चली थाए। कामर भिड़ मालिक मना करुथांती। दिनक परे चली आसीबी कही 2टा बेलर बस धरिली। 5टा बेले घरे पहुंचली। प्रथमे आखि पड़िला बोऊ उपरे। से दुआरे सोई अछि। सुनिली खरा बेले बोध हुए मु जेउ समय बस रे चढ़ुतिली बाड़ी भितरे पड़ीगला आउ उठी पारिला नाही। भाईना टेकी आनी दुआरे सुआई देइछन्ति। देहरे हाथ मारी देखिली ताती बहुत बेसी 103 डिग्री पर्यंत जर जंत्रण रे छटपट हेउछि। मुंडरे पानी पटी देली। पाखरे बसी गोड़ा हाथ घसी देली। ताती टिके कमी जिबारु बोहू मानकु डाकी बराद कला पुओ को खाइबा को दियो। टिके आश्वस्त हेली। थरकु थर जिद करिबारु सेही सज्जा पाखरे बसी खाइली। राति को संज्ञाहीन अवस्था होई गला। डाक्तर आसी औषधर व्यवस्था कले मात्र फल विशेष किछि हेला नाही। दिनक परे टिके प्रकृतिस्थ हेला। आखि बिटाई चाहिला। देखिला मु पाखरे बसी पिठी आउसी देउछि। हाथ बुलाई पाखकु डाकिला। मुह पाखकु घुंची आसिली। मुंडरे हाथ बुलाउ बुलाउ कांदी पकाइला। खने खने कहिला मो धन को किए आनिलाटी। राति को बेस सुस्थ बोध कला। डाक्तर आश्वासन देले औषध काटु करू अछि आउ अंतत आशंका नाही। परदिन सकाळे टिके प्रफुल्ल देखागला। मो खाइबा विषय रे भाउज मानकु नाना प्रकार बराद कला। मने कली डाक्तर आश्वासन बाणी सत हेब। दिनक पई आसी कही आसी 3 दिन होई गलानी। बो को अनुमति मागिली। आज कटक जाउची। 10-15 दिन परे पुणी थरे आसीबी। आउ थरे मो पिठीरे हाथ बुलाई देई खनेई खनेई कहिला बाबाटा परा आसीछु जेतेबेले आउ 2टा दिन रही जा। अस्पष्ट स्वर रे गाइला आरे बाबू श्याम घन तू गले मधुभुवन काहा मुख अनाई बंची। से स्नेहपूर्ण आदेश भांगी पारिली नाही। पाखरे बसी रहिली। बिछना रे मलमूत्र त्याग करे। संगे संगे ताहा सफा करी बिछना और लुगा बदलाई दिए। राति को अवस्था पुणी खराब हुई आसिला। पाहता समय को कहिला मोते टिके दुआरा को नहीं जा। घर भितरे आउ सुख लागु नाही। दुआरे बिछना करी टेकी आनी सुआई देली। थरे आखि मेली चाहिला। बड़ स्नेह भरा अथच करुण से चाहाणी। हाथ उठाइबा को चेष्टा कला। उठाई पारिला नाही। जानी पारी मो हाथ को धरी टेकी देबा को चेष्टा कली। मो हाथ को मुठाई धरी अछि। आखि बुझी होई गला। सबु शेष। एबे मध्य दृढ़ विश्वास मोर जीवन काल मध्य रे सबु कार्य रे एपरि कि एही कथा गुड़िक वर्णना कला बेले पिता मातांकर सेही अंतिम आशीर्वाद ही ता पछरे रही प्रेरणा देउछि। आपद विपद दुख सुख रोग जंत्रणा सबु समय रे मते सांत्वना देउछि। देहरे बल मनरे शक्ति देउछि। बहु से जुगर अक्षर मड़ाई नथिबा मफसली महिला किंतु तार स्मरण शक्ति अति प्रखर थिला। घरे तो प्राय प्रत्यह कौनसी ना कौनसी पुराण पाठ हुए। से सबुदिन आग्रह रे सुने। बरं ताहारी बरादरे ही भाईना पुराण पाठ करती।
ଥରେ ମାତ୍ର ଶୁଣି ସେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ବୁଝିଯାଏ। ଅନେକ ସମୟରେ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଶ୍ରୋତା ଭାଇନା ବାପା ପକେଇ ବୁଝିପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ସେ ସମ୍ପର୍କରେ ଆଲୋଚନା ଯୁକ୍ତତର୍କ ଚାଲେ। ଶେଷରେ ବୋଉର କଥା ହିଁ ଠିକ୍ ହୁଏ। ପିଲାମାନେ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଭାଗ ପଢ଼ି ସାରିଲେ। ଆମର କାମ ତୁମେମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ପଢ଼ିଥିବା ଅଂଶକୁ ପଢ଼ି ନୂତନ ଶବ୍ଦର ତାଲିକା କର। ଯେଉଁ ଶବ୍ଦ ବୁଝିପାରିନାହଁ ତାକୁ ତା ତଳେ ଗାର ଦିଅ। ଆମେ ତାକୁ ଆଲୋଚନା କରିବା। ପିଲାମାନେ, ଆମେ କିଛି ବିଷୟ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଭିତରୁ କିଛି ଶବ୍ଦକୁ ବାଛିଛେ। ତା ଭିତରୁ ଆମେ ତାକୁ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଦେହ ତ୍ୟାଗ, ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିବା। ଆଦି ଶଙ୍କରାଚାର୍ଯ୍ୟ 32 ବର୍ଷ ବୟସରେ ଦେହତ୍ୟାଗ କରିଥିଲେ। ଛେଉଣ୍ଡ, ପିତା ମାତା ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଥିବା ପିଲାକୁ ଛେଉଣ୍ଡ କୁହାଯାଏ। ଅର୍ଥାତ୍ ଯାହାର ପିତା ମରିଯାଇଥାନ୍ତି ତାକୁ ବାପ ଛେଉଣ୍ଡ, ଯାହାର ମା ମରିଯାଇଥାନ୍ତି ତାକୁ ମା ଛେଉଣ୍ଡ। ଉଭୟ ପିତାମାତା ମରିଯାଇଥିବା ପିଲାଙ୍କୁ ପିତାମାତା ଛେଉଣ୍ଡ ବୋଲି ବା ବାପା ମା ଛେଉଣ୍ଡ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଲାଲ ବାହାଦୁର ଶାସ୍ତ୍ରୀ ପିଲାବେଳୁ ବାପ ଛେଉଣ୍ଡ ଥିଲେ। ସଂଜ୍ଞାହୀନ, ଚେତାଶୂନ୍ୟ, ସଂଜ୍ଞା ବା ଚେତନାହୀନ ହେଇଯିବା ବା ବେହୋସ ରହିବା। ସଂଜ୍ଞାହୀନ ଅବସ୍ଥାରେ ପିଲାଟି ରାସ୍ତା କଡ଼ରେ ପଡ଼ିଥିଲା। ଆଶ୍ୱସ୍ତ, ଆଶ୍ୱସ୍ତ ଆସିଲା, ଆଶ୍ୱସ୍ତି ବା ସାନ୍ତ୍ୱନା ଲାଭ କରିବାରେ। ବର୍ଷା ହେବାରୁ ଗରମରୁ ଆଶ୍ୱସ୍ତ ଲାଭ କଲୁ। ଆମେ ଗ୍ରୀଷ୍ମ ଦିନେ ଗ୍ରୀଷ୍ମ ପ୍ରବାହରେ ଘାଣ୍ଟି ହେଉଥାଉ। ସେହି ସମୟରେ ବର୍ଷା ହେଲେ ଆମେ ସେଥିରୁ ଟିକେ ସାନ୍ତ୍ୱନା ଲାଭ କରୁ ବା ଗରମରୁ ମୁକ୍ତି ପାଉ। ସେଇ ଯେଉଁ ଭାବଟା ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ ତାକୁ କୁହାଯାଏ ଆଶ୍ୱସ୍ତ ଭାବ ବା ସାନ୍ତ୍ୱନା ଲାଭ କରିବା। ଯେମିତିକି ଲେଖକଙ୍କର ମା ଅତ୍ୟଧିକ ଜ୍ୱରରେ ପୀଡ଼ିତ ଥିଲେ, ବାଉଳି ଚାଉଳି ହେଉଥିଲେ। ତେଣୁ ତାଙ୍କ ମନରେ ଭୟ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ଯେତେବେଳେ ସିଏ ସ୍ଥିତ ଅବସ୍ଥାକୁ ଆସିଲେ, ପୂର୍ବ ଅବସ୍ଥାକୁ ଫେରିଲେ ଏବଂ ଡାକ୍ତର ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ଆଶ୍ୱାସନା ଦେଲେ, ସେଥିରେ ସିଏ ଆଶ୍ୱସ୍ତି ଲାଭ କରିଥିଲେ। ପ୍ରକୃତିସ୍ଥ, ବିଚଳିତ ଅବସ୍ଥାରୁ ସ୍ୱାଭାବିକ ଅବସ୍ଥାକୁ ଆସିବା। ଯେତେବେଳେ ଆମେ କୌଣସି ଦୁଃଖ ବା ଯନ୍ତ୍ରଣାରେ ପ୍ରପୀଡ଼ିତ ହଉ ବା ଯନ୍ତ୍ରଣାରେ ପଡ଼ୁ, ସେତେବେଳେ ଆମେ ନିଜର ଅବସ୍ଥାକୁ, ସେହି ସମୟର ଅବସ୍ଥାକୁ ଭୁଲି ଯାଉ। ଦୁଃଖରେ ବା ସୁଖରେ ଆମେ କ'ଣ ହଉ, ବିଚଳିତ ହେଇପଡ଼ୁ। ଆମର ଭାବଭଙ୍ଗୀରେ ଅସାମଞ୍ଜସ୍ୟତା ଦେଖା ଦିଏ। କିନ୍ତୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅବସ୍ଥାରେ ଆମେ ସେଥିରୁ ଫେରିଆସୁ, ସ୍ୱାଭାବିକ ଅବସ୍ଥାକୁ ଫେରିଆସୁ। ତେଣୁ ସେଇ ପୂର୍ବ ଅବସ୍ଥାକୁ ଫେରିଆସିବା, ବିଚଳିତ ଅବସ୍ଥାରୁ ପୂର୍ବ ଅବସ୍ଥାକୁ ଫେରିବା ଆସିବାକୁ ପ୍ରକୃତିସ୍ଥ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଯେମିତି ବୁଢ଼ୀଟି ପ୍ରକୃତିସ୍ଥ ହୋଇ ନିଜ ଦୁଃଖ କହିଲା। ଅସ୍ପଷ୍ଟ, ଯାହା ସ୍ପଷ୍ଟ ନୁହେଁ। ବହୁତ ଜିନିଷ ଆମକୁ ଝାପ୍ସା ଦେଖାଯାଏ, ଆମେ କହୁ ଅସ୍ପଷ୍ଟ ଚିତ୍ର। ବହୁତ କଥା ଆମକୁ ଶୁଭାଯାଏ ନାହିଁ, ଆମେ ତା କହୁ ଅସ୍ପଷ୍ଟ କଥା। ଠିକ୍ ସେମିତି ସେଇଟା ହେଉଛି ଅସ୍ପଷ୍ଟ, ଯାହା ସ୍ପଷ୍ଟ ନୁହେଁ। ତୁମର କଥା ଅସ୍ପଷ୍ଟ ଶୁଭୁଛି। ହେଲା। ଆଉ ଯଦି ତୁମମାନଙ୍କ ମତରେ କିଛି ସ୍ପଷ୍ଟ ଶବ୍ଦ ଅଛି, ତୁମେ ତାକୁ କହିଲେ ଆମେ ତାକୁ ଆଲୋଚନା କରିବା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଯିବା କିଛି ପ୍ରଶ୍ନ ଆଲୋଚନା। ଯେଉଁ ପ୍ରଶ୍ନ ଆଲୋଚନା ମାଧ୍ୟମରେ ଆମେ ଜାଣିବା ଯେ ଆମେ ଏଇ ଭାଗରୁ ବା ଏଇ ଅଂଶରୁ ଆମେ କ'ଣ ଜାଣିଲେ ବା ଆମ ପାଇଁ କ'ଣ ଶିକ୍ଷା ଥିଲା। ପ୍ରଶ୍ନ, ପିତାଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁର କେତେ ବର୍ଷ ପରେ ଲେଖକ ମାଙ୍କୁ ହରାଇଲେ? ପିତାଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁର 5 ବର୍ଷ ପରେ ଲେଖକ ମାଙ୍କୁ ହରାଇଲେ। 2 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ, ଲେଖକ ଗାଁକୁ କାହିଁକି ଆସିବାକୁ ମନ କଲେ? ଲେଖକଙ୍କ ମନରେ ମାଙ୍କ ଦେହ ଖରାପ ହେବାର କିଛି ଚିନ୍ତା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିବାରୁ ସେ ଗାଁକୁ ଆସିବାକୁ ମନ କଲେ। ଆମେ ନିଜ ପ୍ରିୟଜନଙ୍କ ବିଷୟରେ ଯେତେବେଳେ ଅଧିକା ଚିନ୍ତା କରୁ, ତାଙ୍କର ସୁଖ ବା ଦୁଃଖ ଆମ ମନରେ ଏକ ପ୍ରଭାବ ପକାଏ। ଫଳରେ ଆମେ ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତିତ ହଉ
ସେଇଭଳି ଭାବନା ଲେଖକଙ୍କ ମନରେ ସୃଷ୍ଟି ହେଇଛି ଆଉ ସେ ଗାଁକୁ ଆସିବାକୁ ମନେ କରିଛନ୍ତି। ଲେଖକ ଗାଁକୁ ଆସି କ'ଣ ଦେଖିଲେ? ଲେଖକ ଗାଁକୁ ଆସି ଦେଖିଲେ ବୋଉ ଦୁଆରେ ଶୋଇଛି। ଖରାବେଳେ ବାଡ଼ି ଭିତରେ ପଡ଼ିଗଲା। ସେତିକି ବେଳଠାରୁ ଜର, ତେଣୁ ସେ ବାଡ଼ି ଦୁଆରେ ଶୋଇଛି। ଲେଖକ ମାଙ୍କ ସ୍ନେହପୂର୍ଣ୍ଣ ଆଦେଶ ଭାଙ୍ଗି ପାରିଲେନି କାହିଁକି? ଲେଖକ ମାଙ୍କ ରୋଗଜନିତ କଷ୍ଟକୁ ଅନୁଭବ କରୁଥିଲେ। ତା ସହିତ ମାଙ୍କର ସ୍ନେହ ଓ ଶ୍ରଦ୍ଧାପୂର୍ଣ୍ଣ ଆଚରଣ ନ ଯିବାକୁ ଆକଟ କରି ଗୀତ ଗାଇବା ତାଙ୍କୁ ମା ନିକଟରେ ବାନ୍ଧି ରଖିଲା। ତେଣୁ ସେ ଆଦେଶ ଭାଙ୍ଗି ପାରିଲେ ନାହିଁ। ଲେଖକଙ୍କ ଦୃଢ଼ ବିଶ୍ୱାସ କ'ଣ ଥିଲା? ଲେଖକଙ୍କ ଦୃଢ଼ ବିଶ୍ୱାସ ଜୀବନର ପ୍ରତ୍ୟେକ କାର୍ଯ୍ୟରେ ସେ ପିତାମାତାଙ୍କ ଅନ୍ତିମ ଆଶୀର୍ବାଦ ଯୋଗୁଁ ସଫଳତା ଲାଭ କରିଛନ୍ତି। ଆପଦ ବିପଦ, ଦୁଃଖ ସୁଖ, ରୋଗ ଯନ୍ତ୍ରଣା ସମୟରେ ସାନ୍ତ୍ୱନା ଓ ମନରେ ଶକ୍ତି ଓ ଦେହରେ ବଳ ପାଇଛନ୍ତି। ଲେଖକଙ୍କ ମାଙ୍କ ଭିତରେ କେଉଁ ଶକ୍ତି ପ୍ରଖର ଥିଲା? ଲେଖକଙ୍କ ମା ଭିତରେ ସ୍ମରଣ ଶକ୍ତି ପ୍ରଖର ଥିଲା। ପିଲାମାନେ, ଆମେ ରୋଗୀ ସେବା ବିଷୟର ତୃତୀୟ ଅଧିବେଶନକୁ ଏଇଠି ରଖିବା। 2-3ଟି ଅଧିବେଶନ ଭିତରେ ଆମେ ଯାହା ଯାହା ପଢିଲେ, ଯାହା ଯାହା ଜାଣିଲେ ତାକୁ ଖାତାରେ ଲେଖିବା, ଅଭ୍ୟାସ କରିବା ଏବଂ ଘରେ ରହିବା। ସାମାଜିକ ଦୂରତା ବଜାୟ ରଖିବା। ବିଶେଷ ଆବଶ୍ୟକତା ନଥିଲେ ଘରୁ ବାହାରିବା ନାହିଁ। ଘରୁ ବାହାରିଲେ ମାସ୍କ ପିନ୍ଧିବା, ଚେଷ୍ଟା କରିବା ଯେମିତି ଆମର ମୁହଁ ଆଉ ନାକ ଘୋଡ଼େଇ ହୋଇ ରହେ ଏବଂ ପରସ୍ପର ମଧ୍ୟରେ 200 ମିଟରର ଦୂରତା ବଜାୟ ରଖି ଆମେ ବାହାରେ ଥିବା ଆମର କାମକୁ ସାରି ଶୀଘ୍ର ଘରକୁ ଫେରିବା। ରହୁଛି, ସୁସ୍ଥ ରୁହ ଏବଂ ଦେଶକୁ ସୁସ୍ଥ ରଖିବାରେ ସହାୟକ ହୁଅ।